اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کرتے ہیں. اور It is the mindset. It is the mindset of our pilots. السلام علیکم ویورز، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور جب بھی مئی کا مہینہ آتا ہے تو ہم خوشی سے سرشار ہوتے ہیں. ہمارے جوش اور جذبے کے دن ہیں یہ مئی میں. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ پاک فوج نے آپریشن بنیان مرصوص انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوئے تھے اور پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ دشمن ملک نے آپریشن سندور رکھا تھا. اور اس حوالے سے ہم کہنا بجا ہے کہ آپریشن سندور یعنی کہ خاتون کی، جب ہندو خاتون کی شادی ہوتی ہے تو اس کو سندور لگا کر سہاگن کیا جاتا ہے. تو ہم نے آپریشن بنیان مرصوص میں بھارتیوں کو سندور لگا کر ان کو سہاگن کر دیا. ہم ان کے شوہر ہیں، پتی دیو ہیں. ہماری عزت کرو مودیو گودیو، ہماری عزت کرو. تم میں اتنی طاقت، تمہاری اتنی ہمت، تمہیں اتنی اوقات نہیں ہے ہمارے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرو. ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہیں دن میں تارے دکھائے، ہم وہ ہیں جنہوں نے تمہیں ایسی شکست سے دوچار کیا ہے کہ 1 سال ہو گیا تمہاری آواز کہیں نہیں نکل رہی ہے. تم ایک کونے میں پھنس کے بیٹھے ہوئے ہو اور الیکشن پہ الیکشن میں دھاندلیاں کر کے جیت رہے ہو. گودیو مودیو، تمہاری اوقات نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کرنے، کیونکہ ہم تمہارے پتی دیو ہیں. ہمارے چرن چھوئے. ہم سے بات کرنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھیں. تم ایک گھٹیا نسل کے گھٹیا اور بے غیرت لوگ ہو. اپنے پتیوں کی عزت کرو. ہم سب پتی ہیں تمہارے. 25 کروڑ عوام تمہارے 1.5 ارب لوگوں کے پتی دیو ہیں. اور یہ سب طاقتیں ہمیں آئی ہے پاکستان کی جیت کے بعد، اور وہ جیت دلائی ہے پاکستان کی مایا ناز اور پروفیشنل فوج نے، جس نے مرکہ حق فتح کیا اور ہمیں پاکستانی ہونے کا جو ہے وہ فخر سے ہمارا سر اونچا کیا. اب ہم پاکستان سے دنیا بھر میں جہاں بھی جاتے ہیں تو عزت ملتی ہے. میرے کافی سارے بھائی، 1-2 بھائی بھی ہیں، بھتیجے ہیں، سارے غیر ملک بیرون ملک کماتے ہیں، پاکستان کے لیے آتے ہیں، کماتے ہیں. جب بھی آتے اور جاتے ہیں تو ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، ریسپیکٹ ہوتی ہے. لنڈن ہے، فرانس ہے، جرمنی میں اور دبئی میں پاکستانیوں کی بہت عزت ہے، پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی. تو بات کرتے ہیں 7 مئی کو جب بھارتی حملے کا آغاز کیا پاکستان پہ، پاکستان کی سلامتی پہ، پاکستان کی خود مختاری پہ، وقار پہ جب حملہ کیا 7 مئی سے انہوں نے شروع کیا. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پاکستان 65 والا ہے، پاکستان 71 والا ہے، پاکستان باجوہ والا ہے، جب ٹینکوں میں ڈیزل پیٹرول نہیں تھا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان ڈر جائے گا، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر آہنی گردہ جگر رکھنے والے فوجی جوان ہیں، اور ان فوجیوں کا کمانڈر ہے عاصم منیر. جب تمہارے پورے دنیا میں بچہ روئے، دنیا بھر میں، اس بچے کو چپ کروانے کے لیے بولنا کہ عاصم منیر آ رہا ہے، بچہ چپ ہو جائے گا. تمہاری آنے والی نسلیں عاصم منیر کو یاد کر کے خاموش ہوتی رہے گی. تو بھارتی جارحیت کا راستہ جو اختیار کیا تھا وہ سرحدوں پر کشیدگی بڑھائی گئی، دھمکیوں کا شور بلند ہوا اور یہ سمجھا گیا کہ پاکستان دباؤ میں آ جائے گا. لیکن بھارتی یہ بھول گئے کہ یہ 65 والا پاکستان نہیں ہے، نہ ہی 71 والا، یہ 98 والا ایٹمی قوت والا پاکستان ہے. اور پاکستانی شاہین اپنی دشمن کی ہر چال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستانی قوم بھی اسی طرح پاکستانی شاہینوں کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے جب جہاز ہائی ویز پر لینڈنگ کر رہے تھے، اترنے کی پریکٹس کر رہے تھے، پاکستانیوں نے وہ ویڈیوز بنائی، لیکن ویڈیوز شیئر نہیں کی تاکہ دنیا کے جو بھارتی مودی گوتی ہے نا وہ دیکھ نہ لے، ہماری پریکٹس کو سمجھ نہ جائے. وہ ویڈیو شیئر نہیں کی، سب نے بنائی. یہ پاکستانی فوج کے ساتھ اس طرح عوام لڑی ہے. اور جب جنگ ہوئی تو جب میڈیا آنے ہوئی تو پاکستانی نہ صرف صحافی، پاکستانی فوج کے ISPR کے ترجمان، پاکستانی چینلز جو کردار ادا کیا، سب کی ایک ہی زبان تھی کہ فلاں رافیل فلاں ٹائم پہ گرا ہے.
एक राफेल गया, दूसरा राफेल गया, ये मिग 29 गया, ये फला जहाज गया, ये 400 की बैटरियां गई। ये सब एक हम कलाम हम नाम थे। पाकिस्तानी सहाफ़ी, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम तमाम फौज के साथ थी और एक ज़बान थे। तभी तो उनकी बातों में कुव्वत थी, ललकार थी, जज्बा था, जोश था। इंडिया की जो अल्फाज बोलता हूँ वो मेरे जज्बात हैं और उस पर आप दिल में कर माइंड नहीं कीजिएगा। तो वो पाकिस्तान पर जब हमला हुआ, सरहदों पे कशीदगी बढ़ गई, तो पाकिस्तानी कौम ने उस वक्त अपने रब पर यकीन किया और अपनी पाक फौज पर एतमाद और भरोसे का भरपूर इज़हार किया और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके हर एक कदम पर उनको लबैक कहा और उनको ऐसा हौसला दिया कि हम मरेंगे जिएंगे तुम्हारे साथ हैं। और 31 से जैसे हम घास खाएंगे, 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो पाकिस्तानी अवाम ने बोल दिया आज हम घास खाएंगे लेकिन इंडिया को, भारतीयों को, मोदी को ऐसी शिकस्त दो कि वो जिंदगी भर आने वाली नस्लें भी सोच सोच के परेशान हो जाएगी पाकिस्तान क्या चीज़ है। पाकिस्तान चीज़ नाम ही है कि आसे मुनीर। 10 मई को जब पाकिस्तान ने जवाब दिया इन गूदियों मूदियों को, तो दुनिया ने देख लिया। दुनिया खामोश रहने वाली कौम को देख रही थी कि ये कौम कैसी है जो हमें खामोश रही, और उस कौम ने पूरी दुनिया की तारीख बदल ली। पाकिस्तानी शाहीनों की गर्ज ने दुश्मन के गुरूर को हिला कर रख दिया। भारत के 5 राफेल समेत टोटल 12 जहाज, जेट जहाजों को नेस्त नाबूद किया और इस 400 का नामो निशान तक मिटा दिया। भारतीय मीडिया में जैसे बेचैनी और रोने जैसी हो गई थी भारतीय मीडिया की, तो खुनरी की मिर्च लग गई उनको। दुश्मन ने भी हथियार डाल दिए, अपनी सारी चीज़ें जो है वो चीखो पुकार में बदल गई और फौरी तौर पर मैसेज आना शुरू हो गए कि खुदारा हमें माफ़ कर दो। टांगें कांपती गई, पतलूनें गीली हो गई उनकी फौजियों के। कई फौजी तो अड्डे छोड़कर भाग गए, अपनी पठानकोट डाटा हो या कश्मीर का जो बालाकोट हो या कई अड्डे, 26 के करीब अड्डे फौजी जवान छोड़ के भाग गए थे और पाकिस्तानी जहाज दंदनाते घूम रहे थे, जिसको चाहा मार रहे थे। पाकिस्तानी अवामी हल्के और ज़राए अबलाग में ये दावे गर्दिश करते थे कि दुश्मन की जदीद राफेल तैयारे पाकिस्तान के दिफा के सामने बेबस हो गए। और कितने राफेल गए हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक 7 राफेल गए हैं, और जो हैंगर में लगे हुए राफेल थे उनमें से 10 के करीब राफेल जो है वो नाकारा हो गए थे। हैंगर में लगे हुए मतलब उन्होंने तैयार किए हुए थे। कौमें सिर्फ हथियारों से नहीं बनती, कौमें जज्बे, जोश और जुनून से बनती हैं, और यही जज्बा, जोश, जुनून पाकिस्तानी कौम है। जो पाकिस्तानी कौम से वो जवान हैं फौजी जिनमें जज्बा, जुनून है। मरो या मार, शहीद हो के आओ या गाजी बन के आओ, हमें कबूल है। और उनके माँ बाप भी ऐसे बोलते हैं, जाओ शहीद हो के आओ, जंग जीत के आओ तो गाजी बनो, हम ताहयात तुम्हारे जो है वो खिदमत करते रहेंगे। अपने फौजी जवान बच्चों को इस तरह करती है। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित किया कि हम सियासी गैर सियासी हैं, न लिसानी, न कौमें, न जाति, न वडेराइज्म, न फला, न पंजाब, न कुछ, हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर किसी जमायत ने ये नहीं कहा कि हम फला जमायत हैं, हमने ये किया, न नून लीग ने कहा, न पीपी ने कहा, न पीटीआई ने कहा, सब हुकूमत में है। न मौलाना फजल रहमान की जमायत ने कहा, सब हुकूमत में है अपने अपने हिसाब से। किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि ये जंग हमने जीती है, यहाँ पाकिस्तान ने जीती है। हाँ, कुछ गद्दार वतन जो यूट्यूबर है, मखसूस लिसान एक जमायत का बोलते हैं, लेकिन जमायत उनको कबूल नहीं करती। वो गद्दार यूट्यूबर अपनी चूरन बेचने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ तक बोल दिया कि ये सब ड्रामा है।
ड्रामा है। तो हमारा जो बगैर तनख्वाह वाला जो वजीर इत्तलात है अमरीकी सदर ट्रंप, वो कैसे बोल रहा है कि मैंने जंग बंद करवाई और पाकिस्तान इंडिया की रिक्वेस्ट पे कराई, पाकिस्तान ने 10 जहाज गिराए, 11-15 तक पहुंच गया, वो हमारा वजीर इत्तलात है बगैर तनख्वाह के, वो बोल रहा है। तो ये कैसे लोग हैं यार, भूल से भी पाकिस्तान को कमज़ोर न समझना। ये कौम खामोश ज़रूर रहती है मगर जब जवाब देती है तो तारीख लिख देती है, तारीख बना देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।